Good morning. Good morning, ma'am. हमें जर्नल पढ़िले ता ऊपर आज आउ टिके पढ़िबा ओके प्रश्न पढ़िले जर्नल का जे जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री जर्नल records all daily transaction of a business in order in which they occur जर्नल गोटे एमती एंट्री जहाँकि आम बिजनेस रे डे टू डे ट्रांजैक्शन जहाँ भी होची क्रोनोलॉजिकली हम ताको रिकॉर्ड करी माने जेबे भी अकर होची से अनुसार फर्स्ट हमर बिजनेस स्टार्ट हैला से डेट रे रिकॉर्ड करबा तापर जो जो डेट रे जहाँ जहाँ सब हेतबो हम से डेट रे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अनुसार ताको रिकॉर्ड करबा ओके देयरफॉर ए जर्नल मे बी डिफाइंड as a book containing chronological records of transaction chronological means one after one जो ऑर्डर रे से माने जहाँ ट्रांजैक्शन सब इवेंट सब टेक प्लेस हेतिबो सेही अनुसार हम ताको गोटे पर गोटे रिकॉर्ड करबा ओके तापर आसला पर्पज ऑफ ए जर्नल एंट्री कोन द पर्पज ऑफ जर्नल एंट्री इज टू फिजिकली और डिजिटली रिकॉर्ड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली और एक्यूरेटली कहतली कौन ट्रांजैक्शन जहाँ भी गोटे बिजनेस होच माने थाउजेंड्स टाइम ऑफ माने बहुत सारा इवेंट घटुथिबो ओके तो हम ताको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करबा आ एक्यूरेटली मींस हम ताको जेतिकी टंकार इवेंट घटिथिबो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जेतिकी हेतबो ताको एक्यूरेटली सेतिकी ही रिकॉर्ड करबा जोटा कि हमको फ्यूचर रे हेल्पफुल हबो तापरे आसला रूल्स ऑफ जर्नलिज्म जर्नलिज्म जो करबा तारा रूल कोन जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री ओके हम फर्स्ट जोड़ा रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड करछे सेटा हला हमर जर्नल तो जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल द डेली ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इन ऑर्डर इन द ऑर्डर इज इन which they occur okay therefore a journal may be defined as a book containing chronological records of transaction ऊपर जहाँ सेम पढ़थिले तापर द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलिज्म ओके जर्नल को जो प्रोसेस रे हम रिकॉर्ड करबा सेही प्रोसेस टा हला हमरा जर्नलाइजिंग बेस्टली दिस रिकॉर्डिंग इज मेड according to certain rules and these rules are called rule of journalism okay जो रूल अनुसार हमें जर्नलिज्म करबा से सब होला रूल्स ऑफ जर्नलिज्म तापरे एटा तो स्पेसिमेन एइथरे हमें करथिले ट्रांजैक्शन सब करथिले ए स्पेसिमेन द्वारा ही करथिले ओके बुझेला Yes, ma'am. तापरे स्पेसिमेन ऑफ जर्नल जो अछि देखो द डेट कॉलम फर्स्ट हमर आसिले कोन डेट कॉलम रे केमि पकेबो फर्स्ट डेट मंथ ईयर जो डेट रे अकर हेतिबो आ जो मंथ जो ईयर सेटा डेट रे पकेबो सेकंड रे आसिला particulars second column is meant for recording the accounts to be debited or credited देखो हम कहितली सेकंड कॉलम जोटा हमरो एटा हम काहाको डेबिट करछे आ काहा क्रेडिट करछे ए पर्टिकुलर पकेबा आ ता तळे नरेशन लिखिबा ओके तापर आसला लेजर फैल्यू कोन ना आमे जर्नल लु तापर हम प्रोसेस हला लेजर करबा ओके जो पेज रे हमरो माने नंबर थिबो तारो हमको एटा बेसी यूज हुएनी किंतु आर फॉर्मेट रे सब बेले लेजर फैल्यू थिबो जेमते जते बेले आमे जर्नल करछे एटा होची लेजर फैल्यू सेमती तळे लेजर करबा सेट रहइबो जर्नल फैल्यू ओके को पेज रे जर्नल अछि से सब पेज सब रिकॉर्ड हुए को नंबर टा हबो ओके कारण बिजनेस रे आमे कोन 4-5 टा एंट्री करछे जो जो ऑर्गेनाइजेशन थिबो सेठी 1000 टाइम्स जहाँ भी इवेंट सब घटिथिबो सबुर रेकर्ड थिबो ओके तो को पेज रे अछि केते नंबर से सब रेफरेंस पई ए एलएफ आउ जेएफ दिया हुए तापर असला डेबिट अमाउंट केते डेबिट केते हबो आउ क्रेडिट केते हबो ओके तापर असला in the second column with bracket a brief explanation of the transaction is written which is known as narration जोटा हम narration देखुतले सेटा एटा देछि कि गोटे जहाँ भी इवेंट घटिथिबो
ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରେ ନାରେସନ ଲେଖିବା। ଓକେ, ଯେମିତି ସେଟାକୁ ସେ ନାରେସନ ପଢିକି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ କି ଜିନିଷଟା କଣ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? ସେମିତି the third column is meant for recording the page number of ledger where the entry is posted। जो ଆମେ ପଢିଲେ ledger value LF, ସେଇଟା କଣ ଥାର୍ଡଟା ହେଲା କି କୋଉ ପେଜ ରେ ledger ହେଇଛି ସେଇଟା ନମ୍ବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରା ହୁଏ। ଆମେ 4-5ଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ସବୁ ledger value ୟୁଜ କରନ୍ତି ନମ୍ବର ଦବା ପାଇଁ, ସିମ୍ବଲ ଦବା ପାଇଁ, କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଏଇ ପେଜ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ସେଇ ପେଜ ଦେଖିବେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ 4 କଲମ ରେ କଣ ଯାହା ଡେବିଟ ହେଇଥିବ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ, ଆଉ 5th କଲମ ରେ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ଯେତିକି କରିଥିବା ଏଟା କ୍ରେଡିଟେଡ। ଯୋଉ ଟୁ କ୍ୟାଶ ଲେଖୁଛେ, ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ପରଚେସ ଲେଖୁଛେ ସେଟା ହେଲା କ୍ରେଡିଟ ରେ। ଓକେ, ବୁଝିଲା? Yes, ma'am. ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବିଜନେସ କୁ ଆମର କ୍ୟାଶ ଆସୁଥିଲା Yes, ତ ma'am. ତ କଣ କରୁଥିଲେ? Hmm. କ୍ୟାଶ ଟା ଆମର କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ? ରିଅଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, କାରଣ କ୍ୟାଶ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସେଟ, ଆମେ ପଇସା ଅଛି ଆମ ପାଖେ ଆସେଟ ସେଇଟା। ରିଅଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ରୁଲ କଣ କହୁଥିଲା? ଡେବିଟ୍ ହ୍ୱାଟ କମ୍ସ ଇନ, କ୍ରେଡିଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଗୋଜ ଆଉଟ। Yes, ma'am. ଆମ୍ଭ କଣ ଆସିଲା? ପଇସାଟା ସେଟା ଆସିଲା, କ୍ରେଡିଟ ଆସିଛି। ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଡେବିଟ୍ କରିବା। ହଁ। ତମେ ରୁଲ 3ଟା ତମ ପାଖେ ଅଛି ତ, ନୋଟ କରିଛ ତ? ହଁ, yes ma'am ଅଛି। ହୁଁ, ସେମିତି ଦେଖ, ନହେଲେ କ୍ୟାଶ ହେଲା ରିଅଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ରିଅଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁଲ କଣ କହୁଛି ପଢ। debit what's comes ହୁଁ, in, credit what goes out। ହଁ ସେମିତି କ୍ୟାଶ ଏଠି ଆସୁଛି ବିଜନେସ କୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଡେବିଟ୍ କରିବା। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ? କ୍ୟାପିଟାଲ ମିନ୍ସ କଣ? ଜଣେ ପ୍ରୋପାଇଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଛି, ପର୍ସନାଲ Yes ଆକାଉଣ୍ଟ ma'am। ରେ ଗଲା। ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁଲ କଣ କହୁଛି ପଢ। Debit the receiver, credit the giver। ଗିଭର, ଏଠି ପ୍ରୋପାଇଟର ଦଉଛି ନା ନଉଛି? ଦଉଛି। ଦଉଛି, ତ ସିଏ ହେଲା ଗିଭର, ତ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ଆମେ ଏଟା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା କି ହୁଁ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେମିତି କି ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେମିତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ହଁ ତ ଆମର ସେଠି ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ପର୍ସନ ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁ ପଠଉଛି, ଆମକୁ କିଛି ବି ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁ କ୍ରେଡିଟ ହୁଁ ମାନେ ପଇସା ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପଠଉଛି, ତ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଟା କ୍ରେଡିଟ ଦେଖଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡେବିଟ ହଉଛି। ହଁ, ଦେଖ, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସାଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମେ ପଇସା ରଖିଛେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଇସାଟା ଆମ ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି ଅଛି। Yes, ବୁଝିହଉଛି? ma'am. ବିଜନେସ ରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ କ୍ରେଡିଟ କଲେ, ଆମକୁ ବିଜନେସ ର ଗୋଟେ ଲାଇବିଲିଟି ହେଇଗଲା କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପ୍ରୋପାଇଟର, ତ ଆମେ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ରିଟର୍ନ ଦବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଖାତାରେ ଆମେ କଣ କଲେ? ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ କଲେ। ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖୁଛି ଆମ ପଇସାଟା, ଥୋଡି ନା ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ପାଖେ ରଖୁଛେ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସେ କଣ କରିବ? ତାର ଲାଇବିଲିଟି କି ଆମକୁ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ପଇସାଟା ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛେ, ସେ ମାନେ ଆମ ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଟା କ୍ରେଡିଟ କରୁଛି କି ସେଟା ତାର ଲାଇବିଲିଟି, ସେ ଆମକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦବ। ତା ପାଖେ ଆମେ ଏଟା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଲେ, ଡିପୋଜିଟ କରି ରଖିଲେ। ବୁଝିହେଲା? Yes, ma'am। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ, ବିଜନେସ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ଟା ପ୍ରୋପାଇଟର ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ ର ପଇସାଟା ରହୁଛି, ତ ବିଜନେସ ପାଇଁ ସେଟା କଣ କଲା? ଲାଇବିଲିଟି କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଇଟରକୁ ତାର ଏତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋପାଇଟରକୁ ଆଣିଛି, ପ୍ରୋପାଇଟରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦବ। ତ ଆମେ ବିଜନେସ ଖାତାରେ କଣ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ କଣ କଲେ? କ୍ରେଡିଟ କଲେ। ସେମିତି କ୍ରେଡିଟ କଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମିତି କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାଶ ଦଉଛେ, କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି, ତ ତାଙ୍କ କଣ ହେଲା? କ୍ୟାଶ ଟା ଗଲା, ତ ସେମାନେ କ୍ୟାଶକୁ ଡେବିଟ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ କରିବେ। ଆଉ କ୍ରେଡିଟ କାହାକୁ କରିବେ? ଆମକୁ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ Yes, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ma'am। ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଲୋନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଟା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ତ ମାନେ ବିଜନେସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବିଜନେସ ଯେମିତି ଆମ ଥ୍ରୁ ମାନେ ବିଜନେସ କରିବା ସେଟା ଅପୋଜିଟ ହେଇଯିବ ତାର। ହୁଁ, ସେମିତି ବାସ୍। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପଇସା ରଖୁଛେ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ କ୍ରେଡିଟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ କଲେ କଣ ହବ ନା, ସେମାନେ ଜାଣିବେ କି ଆମର ଲାଇବିଲିଟି
ଆମର ଲାଇବିଲିଟି ଆମ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଡେବିଟ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ପଇସାଟା ଉଠେଇ ଆଣୁଛେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା କଟି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ yes ଏଠି କଣ ma'am, ଡ୍ରଇଂସ୍ କରୁଛେ, ଡ୍ରଇଂସ୍ କଲାବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଡ୍ରଇଂସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ୟାଶ କରୁଛେ, କାରଣ ବିଜନେସ୍ ରୁ କ୍ୟାଶ ଟା ଯାଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଡ୍ରଇଂସ୍ କୁ ଡେବିଟ୍ କଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛେ, ତାଙ୍କ ଲାଇବିଲିଟି କମି ଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଡେବିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ yes ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ma'am, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତି, ନା କି ଆମର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ରହିଲା ନା। ଆମ ପାଖେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ବିଆରଏସ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇବି ଏଇଟା, କି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ କରିବେ, ଯୋଉଟା ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବେ, ଏଟା ଆମ ଖାତାରେ ଡେବିଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଲାଇବିଲିଟି ଏତିକି ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ପଇସା ଅଧିକ ହେଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଖାତାରେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡେବିଟ୍ କରିବା ସେ ପଇସାଟାକୁ। ବୁଝି okay, ହଉଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ହଁ ଆମର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନ, ବିଜନେସ୍ ଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନ, ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନ। ଓକେ, ତ ବିଜନେସ୍ ତା ଖାତାରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ତ ପ୍ରୋପାଇଟର ତା ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି, ସେ ଯାହା ପଇସା ଦବ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି। ଡେପ୍ଟର କି ଯାହାଠୁ ଆମେ ପରଚେଜ କରୁଛେ, ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ ରେ ପରଚେଜ କରୁଛେ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ପରଚେଜ ଗୁଡସ୍ ଫ୍ରମ ମିଷ୍ଟର ସୁମିତ ଅନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍। ଓକେ, ସୁମିତ ରୁ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେ ଜିନିଷ ଆଣିଛେ, ତ କଣ ହବ, ପରଚେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ ସୁମିତ, କାରଣ ସୁମିତ ରୁ ଆମେ ଆଣିଛେ, ସୁମିତ କୁ ପଇସା ଦବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଆମ ଖାତାରେ କଣ କଲେ, କ୍ରେଡିଟ୍ କଲେ ତାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ସେଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ସେଇଟା ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖଉଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ପରଚେଜ ଗୁଡସ୍ ଫ୍ରମ ମିଷ୍ଟର ସୁମିତ ଲେଖା ହେଇଛି। yes ହଁ, ସେଇଟା ଦେଖ, ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରି ଜିନିଷଟା ବାକିରେ ଆଣିଛେ, କ୍ରେଡିଟ୍ ରେ ଆଣିଛେ, ତାକୁ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କରିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପେମେଣ୍ଟ କେବେ ନା କେବେ ତ କରିବା ନା ନାଇଁ, ତ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କଣ, ଆମର କ୍ରେଡିଟର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲାଇବିଲିଟି ଆମ ପାଇଁ, କି ଆମେ ତାକୁ ପଇସାଟା ଦବାର ଅଛି। ଲାଇବିଲିଟି କଣ କହୁଛି, ଆମର ଯାହା ବି ବିଜନେସ ର ଡେପ୍ଟ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଯାହା ଥିବ, ଯାହା ଦବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମର ଲାଇବିଲିଟି। ତବେ ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ସୁମିତ କୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦବାର ଅଛି, ଯଦି ଜିନିଷ ପରଚେଜ କରୁଛେ, ତା ନା ଆମେ ରେକର୍ଡ କଲେ। ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ହୁଏ, ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରୁଛେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ, ସେଟା ଲାଇବିଲିଟି, କି ଆମକୁ ସେଟା ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ credit, ଟା ସେମାନଙ୍କର ନା, ଥୋଡି ନା ଆମର ତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ yes ଅନୁସାରେ ma'am, ରେକର୍ଡ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ଲେଖା ହୁଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଖାତାରେ ରେକର୍ଡ କରିବା, ତ ଆମ ପାଖକୁ ଡେବିଟ୍, ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଲା, ତାମାନେ କଣ, ଡେବିଟ୍, କ୍ୟାଶ ଆସିଲା, କ୍ୟାଶ ଆସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁ, ତ ରିଅଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଣ କହୁଛି, ଯାହା ବି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଡେବିଟ୍ କରିବା। ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଶ ଆସିଲା, ଆମେ ଆମ ବୁକ୍ ରେ କଣ ଲେଖିବା, କି ଆମକୁ ଡେବିଟ୍ ନିଜକୁ କରିବା, କ୍ୟାଶ ଡେବିଟେଡ୍ ଲେଖିବା। ରହିଲା, yes ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ ଦ ଭିଉ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଆମକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? yes ma'am, ହୁଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟା, ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବିଜନେସ ୱିଥ କ୍ୟାଶ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ନିଚର, ବିଜନେସ କୁ କ୍ୟାଶ ଆସିଲା ପ୍ଲସ ଫର୍ନିଚର ଆସିଲା, ଆଉ କଣ, ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ। ଓକେ, ସେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ ପରଚେଜ ଗୁଡସ୍ ଫ୍ରମ ରାମ ଅନ୍ କ୍ୟାଶ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ରେ ପରଚେଜ କରୁଛେ, ତ ଆମ କ୍ୟାଶ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବା। ଆଉ ପରଚେଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ର କଣ ଫର୍ମୁଲା ପଢ। nominal account reflects the debits all the expenses or losses ହୁଁ, or credit all income or gains, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା, ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ, ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଲେ କଣ କରିବ, ସେଠି ମାନେ ଡେବିଟ୍ ହବ, ଡେବିଟ୍ ହବ। ତ ପରଚେଜ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ପଇସା ତମର expenses, ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତ ପରଚେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ୟାଶ, କ୍ୟାଶ ଗଲା। ସେମିତି ପରଚେଜ ଗୁଡସ୍ ଫ୍ରମ ମିଷ୍ଟର ସୁମିତ ଅନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍, ସେମିତି ତାଠୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେ କିଣା ହେଇଛି, ମାନେ ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ଯାଇନି, ତ ଆମେ ତା ନାଁ ରେକର୍ଡ କରିବା, ପରଚେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ସୁମିତ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? yes ma'am, yes ma'am, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ପରଚେଜ କଲା, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପରଚେଜ କରୁଛେ, ଆମକୁ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ମିଳିଲା, 100ଟା ଜିନିଷ ପରଚେଜ କରୁଛେ, 100ଟା ୟୁନିଟ ର, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ 2ଟା ଜିନିଷ ଖରାପ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ?
नॉर्मली जो जिनस आनुचे आमे किनिकी खराब दी पडुची आमे तो जाके से परचेजर को जोट परचेज करचे सेठी रिटर्न करचे यस मैम। ना नहीं सेमती आमर सेमती गुड्स रिटर्न टू मिस्टर तरुण गोटे लोक तरुण मिस्टर तरुण टू आमे जिनस किनिथिले खराब पडची तो तामको आमे ताको रिटर्न करचे केमती रिटर्न करचे मिस्टर तरुण अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न आमे जतले परचेज किनुथिले कोन करथिले परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश करथिले कि यदि क्रेडिट रे किडा हेची से ना लोकर ना मेंशन करथिले सेमती परचेज रिटर्न करचे मिस देखो परचेज रिटर्न हेले कोन होची आमे जिनसटा देई दउचे बुझिला आज्ञा। तो तरुण गोटे पर्सनल अकाउंट सेठी रिसीव करूची तो ताको आमे डेबिट करबा और परचेज रिटर्न हमको जिनसटा गला ओके तो जदि जीवो हमको कैप वापस पैसा भी तो आसीबो ना नहीं जति परचेज हम जति पैसा रो किनथिबा ताको रिटर्न कर दवा से अनुसार पैसा भी हमको आसीबो ता पई तो यस एठी मैम। इनकम रे हम कंसीडर करिया ताहले हम कोन करिया हमर नॉमिनल अकाउंट रूल कोन कहूची इनकम आउ गेन कोन करबा क्रेडिट करबा क्रेडिट हबो। हाँ। ओके तो हम तरुण को हम डेबिट कले टू परचेज रिटर्न को क्रेडिट कले बुझी परलो एटा कोन पे हैला यस मैम। तरुण तो हैला सेटा जो को हाँ तो मैम तो नरेशन जोटा मेंशन करा जिवो तो परचेस रिटर्न टू माने तरुण। लिखा हबो हाँ लिखा हबो कि बीइंग बीइंग गुड्स कौन रिटर्न कौन करियो गुड्स तो रिटर्न करबा ना नहीं बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर तरुण ओके बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर तरुण बुझिला हम्म, ना मैम तो एटा जो किछि फर्निचर्स किछि परचेस करा जायतिला तो सेटा तो रिटर्न करा गला ता सहित भी जो क्रेडिट हैला ना अकाउंट को जोटा कि पैसाटा हम्म तो सेटा माने जो नरेशन ता कोन मेंशन करा जियो बीइंग फर्निचर रे किना मेंशन करे। हाँ हाँ। सबुठी फास्ट स्टार्टिंग रू बीइंग लिखा हबो बीइंग तापर तुमे जहा करथिबो एठी कोन परचेज रिटर्न जोटा होची गुड्स रिटर्न करथिबो किछि जिंस गुड्स जोटा हमरो किना होची रॉ मटेरियल किना होची कि रिसेल पे जो जिंसटा किना हेतबो एटा गुड्स किना हेतबो तो आ यस जदि मैम। फर्निचर हेका बिजनेस पे किनिबा हमें तो सेटा तो हमरा एसेट रे पळेबो फिक्स एसेट रे पळेबो सेटा परचेज रेकॉर्ड हबोनी जोटी फर्निचर की मेशनरी जहा किनलो ता पे अलगा अलगा अकाउंट हबो केवल ओके गुड्स मैम। जोटा हमर सेल ପାଇଁ इन पर्पज ऑफ सेल जोटा किना होतबो सेति ପାଇଁ हमें सेल परचेज लिखिबा अदरवाइज जहा एसेट किना हबो सेटा हमें सेही नेम रे रिकॉर्ड करिया फर्निचर किना हला फर्निचर नेम रे रिकॉर्ड हबो जहा मेशनरी किना होची मेशनरी अकाउंट रे रिकॉर्ड हबो बुझिला यस मैम ना जोटे आपण कहले हम्म कि किछि प्रोब्लेम हैला कि माने जोटा कि हमें 10टा फर्निचर किनिथिले एसेट्स हम्म पई तो हम्म सेटीटा खराब पड़िला तो हमें सेटा रिटर्न करबा रिटर्न हाँ करले हम जोटा नॉमिनल अकाउंट रो सेटा माने क्रेडिट हबो हमें सेटा फेरे दोछंती हम्म तो कोन नरेशन को मेंशन करा देखिबो जिवो। बिंग म्हणजे फर्निचर किनछ बिंग फर्निचर रिटर्न केति पीस जे दीटा दीटा तमे रिटर्न करे चाहू जेतेटा रिटर्न करे चाहू कि तार अमाउंट जहा मेंशन करके नरेशन रे लिखिबो जेंति जने पढले जानि परिबो कि एथि पई एटा रिटर्न हेची कि कोन पई रिटर्न टा हेची ट्रांजैक्शन टा कोन पई हेची जानि परिबो ओके। ओके देखिबो बिंग बिंग कोन फर्निचर रिटर्न करे चाहू बिंग फर्निचर रिटर्न टू मिस्टर तरुण केते पीस कोन कि को अमाउंट जेति कि ताको नरेट करके लिखियो पड़िबो नाइट करियो मीन्स दी तीन लाइन ही लिखिबो एते भी एक्सटेंड करके लिखिबोनी ओके यस मैम। तापर आसला गुड सोल्ड टू मिस्टर श्याम फॉर कैश कैश रे बिक्री हेची हमर जहा भी प्रोडक्शन करछे हमर कैश रे बिक्री हेची तो एटी को हबो कैश टा हमर को कैश को अकाउंट रे आसीबो पर्सनल रियल या नॉमिनल रियल अकाउंट रे जहा आसीबो हम ताको डेबिट करबा ना क्रेडिट करबा सेटा डेबिट हो जहा आसीबो। कैश अकाउंट डेबिटेड ଆଉ ସେल्स ହେଲେ କଣ ହବ ଆମର ଇନକମ ନା ଏକ୍ସପେନ୍ସେस କଣ इनकम हो। ଇନକମ ତ ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନୋମିନାଲ ରେ କଣ ନଉଥିଲେ ଇନକମ ଅଲ ଟାଇପ ଅଫ ଇନକମ ଗେନ୍ ଲସ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସେस ଆମର ଇନକମ हाँ ଗେନ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ କରିବା ନା ଡେବିଟ କରିବା क्रेडिट କ୍ରେଡିଟ करा जिवो। କରିବା ଏଠି ସେମିତି ବରୁଣ ଆକାଉंଟ ଡେବିଟେड ଟୁ ସେଲ୍ସ ଓକେ ବୁଝିହେଲା
Yes, ma'am. ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ସ ରିଟର୍ନ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ତରୁଣ ସେଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ତରୁଣ ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ଯାହା ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଥିବ ତାର ଓଲଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ ସେଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ଓକେ ଗୁଡ୍ସ ରିଟର୍ନ ଆମକୁ କିଏ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ତରୁଣଠୁ ଆମେ ଯାହା ଜିନିଷ ସେ ଆମଠୁ କିଣିକି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ସେ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଆମେ ସେଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଇନକମ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରିଟର୍ନ